କରୁଣାमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। आज यही दिव्य मुहूर्तटे मिली माँ प्रभु चरण रे कृतज्ञता। वर्षर शेष दिन यही 2024 को बहुत बहुत कृतज्ञता। माँ प्रभु ज्ञानर धारा ज्ञानर स्रोत जेमिति समस्तक उपरे विछुड़ित करिछि। पुरुणा वर्ष पाई आम यही बंधन नूतन वर्ष को सभी को अभिनंदन। सरोजिनी अपा को मध्य बहुत बहुत कृतज्ञता। मते ही अष्टम पैराग्राफ 20 अध्याय देइथिबारु। विषय वस्तुटी हेला समता और ज्ञान। 20 अध्याय पैराग्राफ 8 पृष्ठा 257 रु 258। जोग हेउछि गोटे मंथन। समता और ज्ञान दुईटी पार्श्व। जेमिति मन हेउछि नौका, आत्मा हेउछि दिशारी दिग्दर्शन। भगवान को किपरि उपलब्धि करिबा सप्तम पारा को लुना आपा सुंदर भाव बुझाई थिले। तेणु भगवान को उपलब्धि करिबा ही हेउछि ज्ञान। आत्मार समता हेला एकमात्र यथार्थ समता। एक परिपूर्ण सुनिश्चित दिव्यकर्म पाई समत्व हेला आवश्यकीय शर्त। समता कहिले आवेगमय स्वभावटी को ध्वंस करिदेबा नुहे, ताहाकु रूपांतर करिबा। महत्व हेला समत्व हेला आमे आम अहमात्मक प्रकृतिर निर्णयात्मक परिचालन को अतिक्रम करि जाउथिबार संकेत। तेणु आत्मा गीता निर्बोधला पारा को जाउछि। लिखाई आमे सेठारे जो उच्चतर ज्ञान लाभ करू ताहा हेउछि सेही ज्ञान जहा कि सर्वदा ब्रह्म रे वास करुथिबार ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित लाभ करिथाए ओ वस्तु सकल को निरंतर सेही ज्ञानर दृष्टि नहीं देखुथाए। एठारे माने जो ज्ञान अच्छी साधारण लोकंक पाई ए जो पैराग्राफ रो कथा कहा जाए नाही। साधारण लोक तो चेष्टा करूछंती, किंतु जो माने ब्रह्म को जानी छंती, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिछंती, ब्रह्म को धारणा अच्छी, तांको कथा कहा जाइछे। शरीर आत्मार मंदिर। आमे जानी छे शरीर होछि आत्मार मंदिर और आत्मा शरीर ठारू पृथक नुहे। और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति निजको आत्मा बोली अनुभव करे और ताहाको इच्छा आकांक्षा अभिरुचि आध्यात्मिक सुख प्रस्तुति करुथिबा आध्यात्मिक आड़को चली थाए। आनंदमय स्थिति रे रस स्वादन करिथांती। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित लाभ करिथांती, आत्मज्ञान लाभ करिथांती। छोट छोट घटना रे अत्यधिक प्रभावित उत्तेजित अशांत होती नहीं। लाभ क्षति जीवन मरण विरह विच्छेद मान अपमान लोभ क्रोध काम भोग राग देश कौन सी घटना विक्षिप्त करि पारे नहीं। तेणु परिवर्तनशील संसार रे नित्य एवं स्वाभाविक कर्म अटे। मनवांछित वस्तु बा अवस्था सबु बेले मिले नहीं। कालचक्र आवर्तन अनुसार अनिश्चित घटना मध्य घटी थाए। यही परिवर्तन को मनोरंजन और विनोद बा कौतूहल परि मने करती ब्रह्मविद माने। अनिश्चित अवस्था आसीगले विचलित हुअंती नाही। तांको ब्रह्मज्ञानी बा आत्मज्ञानी कहती। ब्रह्मविद बा ब्रह्मणी स्थित जो ब्रह्मज्ञानी प्रत्येक वस्तु सकल को ज्ञानर दृष्टि नहीं देखती। एठी कहा जायछि ताहा अन्य समस्त को बाद दे केवल मंत्र ब्रह्म दर्शन ज्ञान बा चेतना नुहे। ताहा हेउछि समस्त वस्तु को ब्रह्म भीतर देखिबा
ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମହାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ଗଣ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ କରି ଆତ୍ମରୂପୀ ଅମୃତ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଜାଣିବା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ହିତ ଅହିତକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ନିଜର ହିତ ମନେ କରିଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାନୁରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଲାଭର ତୁଚ୍ଛ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଆସେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁଠାକୁ କି ପୁନରାୟ ଆମ ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିର ମୋହଜାଲ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାହାକୁ ବାଦ ନ ଦେଇ ସର୍ବଭୂତକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିବ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିର ମୋହଜାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଜାଣିବ ସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। କାହାକୁ ବାଦ ଦବ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦିବ ଆଉ ସବୁରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିବ। ଯେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କଲା ସଦ୍ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖେ ଦୁନିଆ ଖୁବ ବଡ, ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଆଉ ତାର ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନାରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ହିଁ ଗୀତା ଅନ୍ୟତ୍ର ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଭୂତକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ଯାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିବ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବ, ତାହାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଓ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଭୂତକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଗୀତା କହେ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଆମେ ସେହିପରି କୁଶଳ ଯୋଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବା, ଦିବ୍ୟମାନବ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଏହା ହିଁ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ହେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ତୁ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାନ। ତୁମ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ତୁମ ବଳ କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାହା ଅକାଟ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରୀତଦାସ ନୁହଁ। ଶରୀର ଓ ମନରେ ଯେତେ ମହାନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସବୁ ତୁମର ଆୟୁଧ। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଓ ଆତ୍ମାରେ
ସର୍ବଭୂତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଭୂତକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀ ତାହା କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଥିବା, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଭାବିବା ଆମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଶୁଆ ପରି ବିଦ୍ୟା ଘୋଷି ତୁମେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଛ, ତାହେଲେ ସେଟା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି, ଯେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଦେଖେ। ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ସବୁଠାରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ହରାଏ ନାହିଁ ବା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବେ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ନା, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେହି ସମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଏ, ସବୁଆଡେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ବାକି ହିଁ ରହେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବୁଝିବା ଟିକେ। ଯଥା ପାଣିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକଉଛେ, ସେ କଣ କରୁଛି? ତାହା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। କାଠିଟିଏ ପକାଉ ବା ଗୋଟେ କାଠଟେ ପକାଉ, ପାଣିରେ ଜୋର କରି ପକାଉ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ତେଲ ଓ କାଠ ପରମାଣୁ ପାଣି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତାପ ଉପରକୁ ଉଠେ। ନିଆଁ ଶିଖା ସର୍ବଦା ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ବାୟୁର ଚାପ ଯାହାର ଊର୍ଧ୍ୱଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶରୀରର ଅପେକ୍ଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଇଚ୍ଛାଟି ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜେ, ତା ସହିତ ମଜେ ଆଉ ତା ସହିତ ହଜେ, ସେ ପାଏ। ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହରାଏ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ କେବେ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଏକତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କର୍ମ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ନିଜ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କିଛି ରଖୁନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋର ପରମ ଯୋଗୀ। ଯିଏ ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗ ମାନେ ତ ଯୁକ୍ତ, ଏକତ୍ୱ। ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାର ପ୍ରେମ, ତା ଭଲ ପାଇବା, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ଲାବିତ କରେ, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରେ। ଦେହ ରୂପକ ଉପସ୍ଥିତ ରଖି ଆନନ୍ଦକୁ ପାନ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷର ତାର ଛବି ଆଙ୍କେ। ଝରଣା, ଆକାଶ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥେ। ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଯେ ମୋ ଭଜନରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ପ୍ରକାଶ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ବିକଳତାର, ତା ନିଷ୍ଠାର, ତା ଚେଷ୍ଟାରେ, ତା ଆସ୍ପୃହାରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଥାଏ। ଭଗବାନ କେମିତି ତାର
ହେବେନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ବିଲୀନ କରେ। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନୈବେକ୍ତିକ ସାଧକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅରୂପର ସ୍ୱାଦ ରୂପର ସ୍ୱାଦ ନେବାର ଭକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବିସ୍ତାରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହେବାକୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ମିରର୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଇମେନ୍ସ କାପ୍ରିସ୍। ଆମ ଶତ ଦର୍ପଣରେ ବିମ୍ବିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ଖିଆଲି। ଆମ ସତ୍ତା ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରନ୍ତି ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ। ତାଙ୍କ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ସେ ଥିଲେ ବାସ କରନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲିକି ଭାବେ। ଯେ ସର୍ବଘଟରେ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାରାୟଣ। ଏ ସର୍ବକଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ପରମ ଯୋଗୀ ଭାବେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମୋତେ ହରେଇ ନଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ନଥିବି। ପୃଥିବୀଟା ଯେପରି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କର୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କରି କର୍ମ, ଯାହା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କରି ଭାବନା ଆସିବ। ଆଉ ସେ ସୁଖରେ ଥାଉ, ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ଥାଉ, କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିବ, କାହା ପ୍ରତି ବିକର୍ଷଣ ନଥିବ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଠି ଶ୍ଳୋକ, କେତେଟା ଶ୍ଳୋକ ଆସିଛି ଏଠି, ଶ୍ଳୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ତଳେ ଦେଇଛି, ଶ୍ଳୋକଟି ପଢି ଦେଉଛି। ଶ୍ଳୋକଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ତର୍ଚିଜ୍ଞାତନ ପୁନର୍ମୋହମେବଂ यास्यसि पाण्डव यो न भूतान्यस्य क्षणं द्रक्ष्यास्यात्मन्यर्थमयि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते जगज्जुक्तात्मा सर्वत्र सर्वदर्शनः यं मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यं मां भजत्यक्तमास्थितो सर्वथा सर्वमानोऽपि योगी मयि सर्व वर्तते। ଏଠି ତାର ଓଡ଼ିଆଟି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଗୀତା ନିରନ୍ତର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅନନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ତୁଳନାରେ ଗୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏହିଠାରେ ଯେ ଗୀତା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଦିଗରେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟବହାରିକ ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପଢି ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦକୁ କୋଟ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମକୁ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଆଡକୁ ଟାଣିକି ନେଇଛି ଗୀତା। ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ କୋଟ କରିଥିଲା, ଆଣିଥିଲା,
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନିଷଦର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଗୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଆଡକୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଡକୁ ନେଉଛି ଗୀତା। ଗୀତା ତ ସେହି ପୁରୁଣାରେ ରହିଯିବନି ନା, ସେ ପୁଣି କଣ ସେହି ଉପନିଷଦରେ ରହିଯିବ କି? ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେ ଯାହା କଣ ତାହା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଗୀତା କଣ କଲା ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ। ଏହି ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ଏହି ଏକତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମଯୋଗ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଭିତ୍ତି। କଣ କହିଲେ ନା ଗୀତା ଏଠାରେ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, ତ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଐକ୍ୟ ଭାବ ନେଇ କାମ କରିବୁ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ ଏ ଐକ୍ୟ ଭାବ ରହିବ, କର୍ମରେ ସେହି ଭାବ ଆସିବ। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଅନେକ ତ ଗୀତାରେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ସବୁକୁ କଲେ ବି ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦିଟା ଶ୍ଳୋକ ଏଠି କାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ଳୋକଟିରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ 20-21 ଶ୍ଳୋକ। କର୍ମଣୈର୍ହି ସଂସିଧି ମାସ୍ତିତା ଜନକାଦୟଃ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହମେବାପି ସମ୍ପଶ୍ୟନ କର୍ତ୍ତୃମହର୍ଷି ଯଦାଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ତତ ଦେବେତରଃ ଜନଃ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଏଠି କହିଲେ ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ରାଜଶ୍ରୀ ମାନେ କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାରରେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାକେଟରେ ତୁମେ ଯେବେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କର। ଏଠି ଲେଖିଲେ ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନମାନେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆମେ ଜନକ ଆଦି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଗୀତରେ ନେବା ଯେ ଜନକ ଆଦି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ସୁକର୍ମ କରିଣ ପାଳନ ସିଦ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁଣ ମୋହେ ଭାରତୀ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ହୀନ ଭାବ ବହି କର୍ମକୁ କର ଧନ ଜୟ ସିଦ୍ଧିବୁ ଲଭିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସିଦ୍ଧିକୁ ଲଭିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସଂସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ତାହା ଇତର ଲୋକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଏ ଏ ମହିର। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଲୋକର ଆଦର୍ଶ ସେ ଜାଣ। ଏଠାରେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା ରହିବ। ଏକତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ। କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ, ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ବି। ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବକ୍ତା ହେଇକି ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିଲା, କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, କିଛି ଖରାପ ଆସିଲା, ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି କହନ୍ତି ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେହିଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ
କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, କୌଣସି କଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛି ସେତେବେଳେ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସମତାର କଥା କହିଛି। ଏଠି ସମତା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସମତା କହିଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ସମତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛି। ଯେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା ତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ମାୟାଜାଲ। କୋଉ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯଦି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୀତା ଲେଖିଲେ ସମତାର କଥା। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣ ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣ ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ। ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସମତାକୁ ସ୍ଥାନ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ କାଳେ ଗର୍ବ ହୋଇଯିବ, ଦମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସବୁକୁ ସମାନରେ ଦେଖ। ସବୁ ସମାନ, ବଡ ନାହିଁ ଛୋଟ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ, ଭେଦ ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଭଲ, ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ସବୁକୁ ସମାନରେ ଦେଖ। ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୋଧେ ମନେ ଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋହୂ। ଶ୍ୱଶୁର 5 ବୋହୂକୁ ଧରିକି ପଚାରିଲା କୋଉ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସମସ୍ତେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଋତୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋହୂଟି କହିଲା ମତେ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା, ସମତାର ଭାବ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଲା। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ସଂସାରରେ କିଏ ମିତ୍ର କିଏ ଶତ୍ରୁ, କିଏ ମହାତ୍ମା କିଏ ଦୁରାତ୍ମା, କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ, କିଏ ସାଧୁ କିଏ ଅସାଧୁ, କିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ପାପୀ କିଏ ମୂର୍ଖ, ଏସବୁ ବାହାରର ଦୃଷ୍ଟି। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମତା ଯୋଡ଼ିଗଲା। ଭିତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଖୋଜି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସମତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସମତାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୀତା ଯେଉଁ ସମତାର କଥା କହିଛି ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଏଠି ଲେଖିଲେ। ଗୀତା ଯେଉଁ ସମତାର କଥା କହିଛି ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଆତ୍ମାର କେବଳ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ଯାହାକି କେବଳ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ସମତା ବରାବର ହିଁ କର୍ମର ଭିତ୍ତି। ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବିଚଳ ରହିବା ହେଲା ସମତା। ଆବେଗମୟ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ରୂପାନ୍ତର କରିବା ହେଲା ସମତା। ଏହି ସମତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାର ସମତା ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଏଇଟା, ଯାହାକି ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମିତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ଦ ଭେରି ସାଇନ୍ ଅଫ ଲିବରେସନ। ସମତା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଆଭ୍ରାନ୍ତ ସଂକେତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଆତ୍ମାର। ପୁଣି କହିଲେ ଏଠି ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି କେବଳ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗୀ। ଏଠାରେ ଉଦାସୀନ ସ୍ୱୀକୃତି ସମତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବସିଯିବି, ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବି, ବସିକି ରହିବି, ଶୋଇକି ରହିବି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ରହିବି, ମାଳି ଗଡେଇବି, କିଛି କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ନୁହେଁ ସମତା। ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବଳିତ
ସକାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ଗତିଶୀଳତା ହଉଛି ସମତା। ଗତି କରୁଥିବ କର୍ମର ଭିତ୍ତି, କର୍ମରେ ସମତା ଭାବ ରଖୁଥିବ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଅନେକ ଘଟଣା ଆସେ ଯାହାକି ବୁଝାମଣା, ମତଭେଦ, ଅହଂ ପ୍ରଭାବ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ। ଭାରସାମ୍ୟର ଅଭାବରୁ ହିଁ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଅନିଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଅଲ୍ ମିକ୍ସିଂ can form a lack of balance, so let's us keep our balance carefully circumstance। ଭାରସାମ୍ୟର ଅଭାବରୁ ହିଁ, ମାଙ୍କ ବାଣୀଟି, ଭାରସାମ୍ୟର ଅଭାବରୁ ହିଁ ସକଳ ଅନିଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଆମ ଭାରସାମ୍ୟଟିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଶ୍ରୀମା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ, ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଅହଂକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ତେଣୁ କାମନାକୁ ଚିହ୍ନିବ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ। ଦୁନିଆ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ଲାଳସା ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ଅଗ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନିବ। ସାଧକ ପକ୍ଷେ ସର୍ବଦା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ମଣିଷ ଓ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଦୃଢ ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରସାମ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛି। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଶକ୍ତ ମଜବୁତ ଦରକାର। ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନଥିଲେ ଉପର ତାଲା, ତା ଉପର ତାଲା, ତା ଉପର ତାଲା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡିବ, ଘରଟି ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ସେହିପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ? କର୍ମରେ ସମତା ଆଣିବ। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଯେମିତି ବୁଝିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ କେମିତି ଆସିବ? ଯେମିତି ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜର ବୋଲିକି କହିବି? ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ସମତା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ପଶି ଆସିବ, ସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ। ମୋ ଭିତରେ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର କହିବି? ହରାଇବାର ଭୟ ରଖିବନି, କାନ୍ଦିବାର ମୋହ ରଖିବନି, କିଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ। ଏହି ଭାବ ହିଁ ଯୋଗର ଉତ୍ତମ। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମାରେ ବ୍ରହ୍ମର ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଭିତ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରାଟ ମୁକ୍ତ ସମ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍ମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବେଶ ଯେଉଁଠି ଛିଡା ହେବ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଆମର ବେଶଟି ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ଦରକାର କଣ? ନା ଧୀରତା, ସ୍ଥିରତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ଏସବୁ ଥିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ମଜବୁତ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ମାଟିରେ ଛିଡା ହେଇଛେ। ସେଇଭଳି ଶାନ୍ତି ହଉଛି ଯୋଗର କଣ? ବେଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କଲେ କାମ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କଲେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଳି ଭାବ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ଆଗରୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ। କଣ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପଦ୍ମପତ୍ରର ପାଣି ଛୁଏଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଧାରଣା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ବନ୍ଧୁଭାବ, ମିତ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କର ଧୀର, ଶାନ୍ତ, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍ମ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିକରଣ କରେ ତାହା ଶାନ୍ତି ଉତ୍ଥିତ। ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ କଲେ କୋଉ ଦୁଇଟି? ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ
ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଶରୀରରେ ଏକ ମହତ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସକଳ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତର ଶକ୍ତି ଦେବ। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବିତଡ଼ିତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଗୋପନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଆଣିବ। ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଶାନ୍ତି ଓ ସମତା ବାସ୍ତବ ନିରବତା ଅନ୍ତରରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ତାହା ହେଲ, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହା ଅଗ୍ରଗତିର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏକ କରିଦେବା। ସମତା ଅର୍ଥ ସମତା ଆଉ ଶାନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣ ଅଟଳ ହେବ। ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ବା ଘଟୁଛି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି, କିଛି କଟୁବାକ୍ୟ, କିଛି ବିଚଳିତ ଭାବ, ଏସବୁ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହଉଛୁ। ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଫଳରେ ସେ ବିରୂପକୁ ତୁମେ ରୂପ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି ହେଇଗଲ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ କଟୁ କଥା, ଯେତେ ଗାଳି ମାଳି ଯାହା ବି ଆସୁ, ତୁମେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରେ ଫଳରେ ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବ, ମୁକ୍ତ ହେବ। ହଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି ଗୋଟେ ମତେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ସେ ଘଟଣାଟି ଆସିଛି ମତେ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ କିନା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦବ। ତମ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଭାବନା ସ୍ରୋତରେ, ଯୋଉ ଆମେ ଚିନ୍ତାର ସ୍ରୋତରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଭାସି ଯାଉଛେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି କି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ସାଧନା କରିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କିଛି ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଚିନ୍ତାର। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଥିବେ। ନିଜର ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗତିବିଧିରେ କଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କର୍ମ ଭିତରେ କିନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ କର୍ମ ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖା, ମୋ ସହିତ ଚାଲେ ତାଳ ଦେଇକି। ଦିବ୍ୟ କ୍ରମରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁଲା କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଏହା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ହୃଦୟ ଦୁଆର ଖୋଲି ମୁଁ ବସିଛି, ଆସିବେ ମୋ ମାତା କେବେ। ଯେତେ ଜନ୍ମ ଗଲା ତାହା ତ ଅତୀତ, ଲୁହ ମୁଁ ଢାଳିବି କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ନିରାଶା ନ ହେଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋତେ। ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ ଧୂଳି ସାତ ହେଉ, ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅ ମତେ। ସମତାରେ ରଖ ମତେ, ସମତାରେ ରଖ ମତେ। ଏତିକି କହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।